ಮಹಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೈ ಚೈವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ दक्षिणामूर्तये चैव सर्वकार्येषु सर्वदा ಸುಕುಮಾರ ಸಗಲಾಗಮಗೆ ಸಾಕಾರ ಹರನ ಸುಕುಮಾರ ಸಗಲಾಗಮಗೆ ಸಾಕಾರ ಧರೆಯುಳು ವಿಶೇಷ ಮದ ಪೂರ್ಣ ವಿಘ್ನೇಶ ದೇವ ಜಗದೀಶ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ Shri Gurubhyo Namaha. Welcome everyone. So today we are going to witness the dance drama form native from Karnataka, Yakshagana, that's the form. But then what is it that we are going to present? It's a story which is based on the mantras of Rigveda. You know, it's based on the mantras about Ashwini Kumaras. We have studied about Ashwini Kumaras in our text. We know Brahma Smritva Yusho Vedam Prajapati Majigrahata So Ashwino. So from Prajapati, Ayurveda
Ashwini Kumar has learned Ayurveda is what we learn. And we also study about Ashwini Kumaras in Charak Samhita Chikitsa Sthana in Rasayana Adhyaya. Correct? Where there are different types of puja that Charaka explains to it. So one of it is Dhumrascha Pashavashchaiva. So the Dhumra method of puja to Ashwini Kumaras is in the form of different art forms. So this is one of the way in which we do puja to Ashwini Kumaras. The storyline is about a lady called Vishpala. We are talking of long ago. It's so long ago that even the date is not actually recorded. So at that time, we are going to talk about a woman, the story of a woman who actually stood up for patriotism, a story of a woman who actually stood up not just for her womanhood, but also as a very dedicated wife, a dedicated daughter, a dedicated citizen, and most of all, she sacrificed for actually protecting the nation. And when somebody is actually working selflessly for the benefit of humanity, for the benefit of a larger cause, then when they are in trouble, that is when Ashwini Kumaras, just at a wink of an eye, just with a thought, they can reach them immediately and help them. So let us see what is that incident in which Veera Vishpala had to invite Ashwini Kumaras and how Ashwini Kumaras actually helped her. So we will now see which is that mantra based on which this entire form is there. चरित्रं हि वेदिवाच्छेदि पर्णमाजाखेलस्य परितज्ञायां सद्यो जङ्घामायसीं विश्पला आयैधने हिते सर्तवे प्रत्यधत्तम्. Over to Hemant and team. So all those who are presenting Yakshagana are all students of Ayurveda and Vaidya volunteers of Academy. Over to you. ಇಂದಿರೆಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಪರಮಾನಂದ ಭಕ್ತಿಯೊಳಜನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ವಂದಿಸುವೆ ಶಾರದೆಗೆ ಶಕ್ರಾದ್ಯಮರರಿಂಗಿರಗಿ ನಾಂದಿಯುಳ್ ವರವ್ಯಾಸ ಮುನಿಪದ ದ್ವಂದ್ವ ಕಾನತನಾಗಿ ನಾಂದಿಯುಳ್ ವರವ್ಯಾಸ ಮುನಿಪದ ದ್ವಂದ್ವ ಕಾನತನಾಗಿ ಕವಿಗಳ ಸೌತಣಿಗೆ ಬಲಗೊಂಡು ಬೀಳುವೆನಿ ಅಶ್ವಿನೌ ದೇವ ಭಿಷಜೌ ಎಂಬಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಥಾಮೃತವಾ ಕವಿಗಳ ಸಂದಣಿಗೆ ಬಲಗೊಂಡು ಬೇಳುವೆ ನೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಥಾಮೃತವ ತಾವತ್ ಸೌಖ್ಯಯುತಾಸು ಸತ್ಸು ಪುರುಷೇಷು ಏಕೋಪಿ ದೀನೋ ನರಃ ಧಾವಂತೌ ಕ್ಷಣಾರ್ಧ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣೋ ಧಾವಂತೌ ಚ ಕ್ಷಣಾರ್ಧ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣೋ ತುಕರಿವಂತ ಅಶ್ವಿನೌ
ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜಗಚ್ಚಕ್ಷುವಾದ ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ. ಜಗದ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಅರ್ಕನಿಂದ. ಸೂರ್ಯ ಸಂಜ್ಞರಿಗೆ ಉದಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂಪನ್ನರು ನಾವೀರ್ವರು, ನಾಸತ್ಯ ದಸ್ರರು. ಗುರುದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದವರಲ್ಲವೇ? ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ದಧ್ಯಂಚ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವರಲ್ಲವೇ? ಇಂದೂ ಕೂಡ ಖರಾಶ್ವವಾಹನರಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣರಥವನ್ನು ಏರುತ್ತಾ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಆಗಲಿ. ಫಣಿ ಎಂಬ ಸುರ ಮಂತ್ರಿ ಶಟಾಸುರ ಸೇನಾನಿ ಮಠಾಸುರನೊಡನೆ ಓದಗೈತ ಪರೆಯ ಏನೆಂಬೆ ತತ್ತಿನತ್ತೆ ಕ್ರಮದಿನ ತತ್ತಿನತ್ತೆ ಫಣಿನಾಮಕನಾದ ನಾನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಹುಬಲದಿಂದಲೇ ಅಜಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯ ಶಠಾಸುರ ಮಠಾಸುರರೇ, ನೀವು ವಿವರಿಸಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಲದವರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮವರನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸುರರು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾ ಸುರರು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾ ಸುರರ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರರ ಶಕ್ತಿಯ ಸುರರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವ
ಅಚ್ಯುತೋತ್ತಮ, ಸುರರು ಕೊಪ್ಪಿ ಮೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ರಾಜರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಮುನಿವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ರಾಜರನ್ನು ಕೊಂದುಹಾಕಬೇಕು. ಹಸುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ವಿನಮ್ರ ಅರಿಕೆ ಪ್ರಭು. ಉತ್ತಮ ಲಾಲಿಸು ಆಕೆಯದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಲಿಸು ಆಕೆಯದಿದ್ದರೆ ಪೃಥ್ವಿಪರನು ಬಡಿದು ರಿಕ್ತೋಂದಿ ಕತ್ತಲ ವೈರಿಯ ಸುತ ನಡೆಗಳೊಗಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸುವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ. ಕುಲೋತ್ತಮ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ರಾಜರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪಣೆ. ಹೊಳಿರಿಯೇ ನೀವೆಂದ ಮಾತು ಹೊಳಿರಿಯೇ ನೀವೆಂದ ಮಾತು ಹೊಳಿರೇ ಹೊಳಿರೇ ಹೊಳಿರಿಯೇ ನೀವೆಂದ ಮಾತು ಬಲು ಹರುಷದೊಳಗಿನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಬಲು ಹರುಷದೊಳಗಿನ್ನ ಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಕಲಿದ ನೈದುದ ಗುರುಗಳ ಕಲಿದ ನೈದುದ ಗುರುಗಳ ಅಪಹರಿದೆ ಗೋಳು ಕುಳಿದೆ ಕೀರ್ತಿ ಧವಳ. ಶಾಬಾಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಲೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜರು ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಫಲ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಚೇತಹಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಲೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಹೊರಟನಾಗ ವಿಭವದಿ ಹೊರಟನಾಗ ತುರಗರದಗಾಳು ಗಜಗಳ ಧ್ವಜ ಪಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೊರಟನಾಗ ವಿಭವದಿ ಹೊರಟನಾಗ ಆಣ್ಮನದನಗಳನ್ನೇ ಪುತ ಬಂದರು ಎನ್ನುತ್ತಲಾಸುತ್ತ ಕಸಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲೊಂದು ಜುಗವದು ಅನದರುಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲು. ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಬಾರೆ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಕಪಿಲೆ ಬಾರೆ. ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಬಾರೆ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಕಪಿಲೆ ಬಾರೆ. ಕಾಮಧೇನು ನೀನು ಬಾರೆಂದು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಗುಲ ಕರೆಯಲು. ಕಾಮಧೇನು ನೀನು ಬಾರಲಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಗುಲ ಕರೆಯಲು. ಯಾರು ನೀವು? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಿ? ಓ ಬಡಪ, ದನ ಕಾಯೋವ್ರೆ. ಆ? ದನ ಕಾಯುವಂತ ತಾತ್ಸಾರ ಯಾಕೆ? ನೀನ್ ಯಾವತ್ತಾರು ದನ ಕಾಯ್ದಿದ್ಯಾ? ಏಯ್, ನಾವು ದನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರ. ಅಲ್ವೇ ಮತ್ತೆ? ದನ ಕಾಯರನ್ನು ಮತ್ತೆಂತ ಹೇಳುವುದು? ಓ ಹೋ 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 ಹೋ, ದೊಡ್ಡ ಮಹಾರಾಜ. ತಲೆ ಮೇಲಿನ ಹಳೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಮುತ್ತಿನ
ಬೇಡ. ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅವರವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡು. ಏಯ್, ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ. ಓ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಫಣಿಧನುಜ. ಎಂತೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರ್ರಿ. ಕೇಳಿ ಅಂತೆ ಗೇಣಿ ಅಂತೆ. ಅಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಡುವಿನ ದನಗಳನ್ನು. ಬಿಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುವುದು, ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಲ್ಲ. ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಪೆಟ್ಟೆ. ಬಾ ಮುಂದೆ. ಬಲವುಳ್ಳ ನಾವು ಹಸುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಡಿನ ಹುಲಿಯು ದನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು? ಏಯ್, ಅತಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ಮಾತು. ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳು, ಪಾತಾಳದ ಫಣಿ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಸುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಆಯ್ತು, ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ, ಓಯ್ ಭಾಗವತ್ರೆ, ಹಾ ಹೋದ್ರಾ? ಯಾರು? ರಾಕ್ಷಸರು ಹಾ ಹೋದ್ರ ಅಂತ. ಒಂಚೂರು ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ರಿ. ಇವಾಗ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೂ ಇಟ್ರಲ್ಲ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೈ ನೋಡ್ಕತ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಹೌದಾ? ಮತ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ತೈ ತೈ ತತ್ತಿನ ಥೇ, ತತ್ತಿನ ತಾತೈ ತತ್ತಿನ ಥೇ. ಧೇಂದ್ರಿ, ತತ್ತಿನಗೆ ಧೇಂದ್ರಿ. ತಾತೈ ತತ್ತಿನ ತಾತೈ ತತ್ತಿನ ತಾತೈ. ತಾದಿಂ ತತ್ತಿನ ತಾತೈ ತತ್ತಿನ ತಾತೈ ತತ್ತಿನ ತಾತೈ. ಫಣಿರೇ ಪರಾಕ್ರಮ ಕಂಠೀರವ ಅಲ್ಲೇನೇನಯ್ಯ? ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಹೇರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ? ಐಡ ಭೂಪತಿಗಳೆಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾವೇ ಸರಿ. ಓದಲೆತ್ತ ಪರಿ ಅಯ್ಯ, ಲಾಲಿಸಬೇಕು. ಧಾರೆಯುಳ್ಳೆ ಸೆಯುವ ಕೇಳ ನಾಮಕ್ಕೆ. ಧಾರೆಯುಳ್ಳೆ ಸೆಯುವ ಕೇಳ ನಾಮಕ್ಕೆ. ಧರೆಯುಳ್ಳೆ ಸೆಯುವ ಧರೆಯುಳ್ಳೆ ಸೆಯುವ ಕೇಳ
ಹಾ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ರಾಜಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಐರನಾಮಕರು ನಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹ್ಮ್ ಮಗಳಂತಿರುವ ವಿಶ್ವರೆಯು ಸೇನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹ್ಮ್ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಸುಭೀಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಹಾ ಎಂದಿನಂತೆ ಓಲಗವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಒಡೆಯ, 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 ಒಡೆಯ. ಯಾರು ನೀನು? ನಾನ್ರಿ ನಿಮ್ ಮಾವ. ಏನು? ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಮಾವ. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಗೋಪಾಲಕ. ಓ, ನಮ್ಮ ಹಾ ನಮ್ಮ ಜನ ಹಾ. ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಮಹಾರಾಜ ಅನರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣೆಂಬೆವು ಒಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣೆಂಬೆವು ಒಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣೆಂಬೆವು ಒಡೆಯ ಕೇಳೆಮ್ಮಯ ನುಡಿಯ ಕೇಳೆಮ್ಮಯ ನುಡಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣೆಂಬೆವು ಒಡೆಯ ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮನ ಸೇರಿಸಿ ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮನ ಸೇರಿಸಿ ನೇಮವ ಹೊತ್ತು ತೆಗೋಗಳ ಕಾಯುವೆವು ನೇಮವ ಹೊತ್ತು ತೆಗೋಗಳ ಕಾಯುವೆವು ಗೋಗಳ ಕಾಯುವೆವು ಗೋಗಳ ಕಾಯುವೆವು ಕಾಮಿತ ಕೊಡುತ್ತಿಯ ಕಣಿಜರು ಜೀವಿರೆ ಸೀಮೆಯೊಳಿ ಪರಿಕಷ್ಟವ ಕಾಣೆನು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣೆಂಬೆವು ಒಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದಣಿಗಳೇ, ನಾವು ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾಯಕ ನಮ್ಮದು. ಧೂಮರೂ ಸೇರಿದ್ದರು. ದನಗಳು ಹುಲ್ಲು ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಸೊಂಪಾಗಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಬ್ರು ತಾಂಡಿಗರು ಬಂದ್ರು. ನಮ್ ದನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ನೀನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಾ? ನಾವ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತು. ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಈ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಈ ಕೈ ಹಿಡ್ದ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಬದಿಯಿಂದ ಈ ಕೈ ಹಿಡ್ದ, ಅದಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಲ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ. ಪಾಪಿಗಳು ಹಿಡಿದ ಕೈ ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು. ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು. ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆ, ನೀನ್ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ವಾ? ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದೆ. ಏನು? ಬಾಬೆ ಅನರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಮಾತಾಡಿದ್ರು ರಾಜ ಅಂತೆ, ಪಣಿ ಅಂತೆ, ರಾಜಸ್ ಅಂತೆ, ಅದಂತೆ ಇದಂತೆ, ಮಣ್ಣು ಮಸೀದಿ ಏನು ಅದು? ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸಂತೆ. ಸೇನೆ ಸಹಿತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆಳುಗಳ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಕೈದಗಟ್ಟ ಆಳುಗಳು ಆಳುಗಳ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಧರಣಿಗೂ ಕಾಲನಂದನಿ ಕೆರಳಿ ನುಡಿದನು ಕಾಲನಂದನಿ ಕೆರಳಿ ನುಡಿದನು ಎಂತಹ ಧೂರ್ತತನವಿದು! ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳನ್ನ ರಾಕ್ಷಸರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವೇನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಹಾಗೇ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೇನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿ. ರಣಬೇರಿ ಮಾಡುವುದಲಿ. ಹಾ ಹೊರಡಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ. ಮನದಿ ರುದ್ರಾವೇಶದಿಂದ ಇಳ ಭೂಪತಿಯು ಮನದಿ ರುದ್ರಾವೇಶದಿಂದ ಇಳ ಭೂಪತಿಯ ತನವೆರೆದು ಇದ್ದ ಸನ್ನವಸಿ ಹೊರಗಣ್ಣನ ಸೇನಾನಿ ತಾರೇ
ಹೇಳಿದಂತೆ ಲಾಲಿಸನ್ನೊಡೆಯ ಇಳಭೂಪ, ಲಾಲಿಸನ್ನೊಡೆಯ ಇಳಭೂಪ, ಫಲಕೀರ್ತಿ ಕಲಾಪ, ಫಲಕೀರ್ತಿ ಕಲಾಪ, ಲಾಲಿಸನ್ನೊಡೆಯ ಇಳಭೂಪ. ರಣಗೆ ಹೊರಡುವೆ ನೀಗ ನಾನು, ರಣಗೆ 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 ಹೊರಡುವೆ ನೀಗ ನಾನು. ದಯಪಾಲಿಸು ವೀಳ್ಯ, ದಯಪಾಲಿಸು ವೀಳ್ಯ, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಾದೈತ್ಯರನು. ದಯಪಾಲಿಸು ವೀಳ್ಯ, ದಯಪಾಲಿಸು ವೀಳ್ಯ, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಾದೈತ್ಯರನು. ಮಣಿಸುತ್ತ ಕುಂದಿತಿನದಿ ಬರುವೆನು. ಮಹಾರಾಜ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನ್ನು ಲಾಲಿಸಬೇಕು. ನಾಡಿಗೆ ವಿಪ್ಲವದ ಕಾಲ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯ ಶಿಶು ನಾನು. ಇಂದಿನ ಸಮರವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಈ ನೆಲದ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಹೋಗು. ಎಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಭೂವರ, ಎಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಭೂವರ ನಂದು ಬೀಳ್ಯವನಿಟ್ಟು ನುಡಿದನು. ಇಂದಿರಾಧವ ಪೂರ್ಣ ಕರುಣದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಇಂದಿರಾಧವ ಪೂರ್ಣ ಕರುಣದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಆ ಆ ಆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಾ. ಶುಭವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ವೀರನಾರಿ ಕಸೆಯ ದುಡ್ಡು ಒಡೆಯ ನೋಡು, ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕೈದುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯ ನೋಡು. ಧಾರಣೆಯ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯ ನೋಡು, ನೋಡಿ ಹೋರಿ ಬರುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒಡೆಯ ನೋಡು, ಒಡೆಯ ನೋಡು. ಧನುಜೇಶ, ಹಸುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಯುದ್ಧದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿದರೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಆಯುಧ ಧರಿಸಿ ಸೇನಾ ಸಹಿತಳಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಈ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದೇ? ಓಹೋ, ಹಾಗೋ. ಸರಿನೇರ ಹೋರಾಟ ಸಲ್ಲ, ಗುಟ್ಟಿನಿರವ ನಾ ಪೇಳ್ವೆನು ಮೋಸ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅರಿಯದಂತರ ಮನೆಗೈದು ಅಲ್ಲಿಯ ರಸನ ವಂಚಿಸಿ ಕೈಸರ ಬಿಡಿದು, ಲಲನೆಯೋಳ್ದುರವ ಗೈವೆ ನಾನು ನೋಡ್ಪೆ ಮಲೆತಾಕೆಯ ಆ ಹವದ ಮಿತ ಶಕ್ತಿಯನು. ಆ ಆ ಇದರೇ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ನೇರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ವಿಧಾನದಿಂದಲಾದರೂ ರಾಜನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ತನ್ನಿ. ಈಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾನು
ಅದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ. ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವರು ಯಾರೆಂದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಬಾ. ಇರಲಿಕ್ಕಿತ್ತಲು ಲಲನೆಯನು ಕಂಡ ಸುರ ಮನ್ಮಥನಲಗಿನಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತಲುವನೊಡ್ಡುತ್ತ ಹಲವ ಯೋಚಿಸಿ ಮನದ ಕನಸಿನೊಳಗೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತ ವನಜನೇತ್ರೆಯ ನುಡಿಸಿದನು ಮೃದು ಮಧುರ ವಚನದಲ್ಲಿ. ವನಜನೇತ್ರೆಯ ನುಡಿಸಿದನು ಮೃದು ಮಧುರ ವಚನದಲ್ಲಿ. ಆ ಕದನಕ್ಕಿಂತು ಮಲಕ ಕೈದುಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವೆ. ಮದನ ವೈರಿಯಾಣೆ ನಿನಗೆ ಮುದವೋ ನೀಡುವೆ. ಮದನ ವೈರಿ ಮದನ ವೈರಿ ಮದನ ವೈರಿಯಾಣೆ ನಿನಗೆ ಮುದವ ನೀಡುವೆ. ನಿನಗೆ ಮುದವ ನೀಡುವೆ.
ಗೆಲ್ಲುವ ಸೊಕ್ಕೆದು ನಡೆಯದು ಪಂಕಜ ಗೆಲ್ಲುವ ಸೊಕ್ಕೆದು ನಡೆಯದು ನಿಂತರೆ ತೋರುವೆನಂತೆ ಜನರ ಮನೆಯಂತ ಈ ಹೊತ್ತ ನಡೆಯತ್ತ ಬದುಕಿಗೋ ಮತ್ತ ಎಂತ ಧೈರ್ಯವೋ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಕಸ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ನೀಚತನ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತನಾದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಹರಟುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ? ಗೆಲ್ಲುವ ಹಂಬಲ ಬೇಡ, ಹೊರಟು ಹೋಗು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಯಮನ ಮನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಬಾ ಮುಂದೆ, ಬಾ ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವನಿತೆಯ ಕೈ ಚಳಕವ ಕಾಣುತ್ತ ಪಣಿದನು ಜನುತ ಹೆದರಿ ರಣ ಬಿಟ್ಟೋಡಲ್ ಕಿಳಿದನು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ಕುಮುದಾರಿ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರೂ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ವಿಜಯದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅರಸರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅದ ಮರೆದಿಲ್ಲಿರಿ ಸಾಹಸ ನೋಡುವೆ ಅದ ಮರೆದಿಲ್ಲಿರಿ ಸಾಹಸ ನೋಡುವೆ ಕದನದ ರೀತಿಯದು ಅರಿತೋಕೆ ಸದನವ ಭಕ್ತಿಯ ರೀತಿಯ ಮೆಚ್ಚನ ಮನನಾರಿಯುತ್ತಾನು ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರೇ, ನಿಲ್ಲಿ. ರಣಾಂಗಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅರಸನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಶಿವ ಮೆಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗಲೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ. ಕದನರ ಸಮರ ಸಂಘಟಿಸಿ ಎಂದಿನಿಂದ ಇದೊಂದು ಮಾಯಾವಿ
ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದೊಗೆದೆ ರಾಜನನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಶಿವ ಶಿವನಾಮೈ ಮರೆತಿರ ಸವರಿದೆನ್ನಯ ಕಾಲ್ಗಳ ಶಿವ ಶಿವನಾಮೈ ಮರೆತಿರ ಸವರಿದೆನ್ನಯ ಕಾಲ್ಗಳ ತವಗದುಳ್ಳಾದುರುಳನು ಕೈ ತವದಲಿತ ನಿಂತು ತವಗದುಳ್ಳಾದುರುಳನು ಕೈ ತವದಲಿತ ನಿಂತು ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ, ಇದು ಎಂಥ ಅನ್ಯಾಯ! ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈ ಮರೆತಿದ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಮೋಸದಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ರಾಜನನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಮಾಡಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವ ಶಿವ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವವರು? ಎಂದೀ ಪರಿಂ ಚಿಂತಿಸಲು ಅಂದಾಶ್ರಮದೊಳು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿವರನೈ ತಂದು ಬಂದನು ಬೇಗದಿ ಸಂಕಟದಿಂದ ಆ ವಿಶ್ವನೇ, ಮುಗ್ಧೆ ಭೀಷ್ಮಲೆ ಯುದ್ಧದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರುದ್ಧಳಾದರೆ ನಿನ್ನೆದುರು ಗೆದ್ದೆನೆಂಬರ ಕಾಣಲು ವಿಶ್ವನೇ, ಏನಿದು ಅವಸ್ಥೆ? ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದವಳು ನೀನು. ನಿನ್ನ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತು, ಏನಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಮ್ಮ, ಹೇಳು. ಮುನಿವರೇಣ್ಯ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಪಾತಾಳದ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ ಹಣಿ ಎನ್ನುವ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ. ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ. ಆತ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಮೋಸದಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಮಗಳೇ, ಮಗಳೇ ಸೈರಿಸು ಬೇಗ ಗುಡವೆಲ್ಲವನಿಗೆ ವಿಗಡನ ವಧೆಯಾಗುವಂತೆ ಸೊಗಸಿ ನೋಳ್ಚುರ ವೈದ್ಯರ್ ತಪಗೈದು ಧರ್ಮವ ಸೊಗಸಿ ನೋಳ್ಚುರ ವೈದ್ಯರ್ ತಪಗೈದು ಧರ್ಮವ ಜಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವೆನೋ. ಮಗಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸೈರಿಸಮ್ಮ. ದುಷ್ಟನ ವಧೆಯಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕರುಣಾಳುಗಳಾದ ದೇವವೈದ್ಯರು ಅಶ್ವೀಯರನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಉರಿಗಳೈದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಚರಣವಂತರ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಭರಿತ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಭರಿತ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಸುರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಕುರಿತು ಮುನಿವರ ತಪವಗೈಯಲು ಆ
ಪ್ರಸನ್ನರಾದರು ಅಶ್ವಿನಿಯರು. ಮೆಚ್ಚಿದೆ ವೈನಾವಗಸ್ತ್ಯ. ಮೆಚ್ಚಿದೆ ವೈನಾವಗಸ್ತ್ಯ. ನಿನ್ನೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತ. ನಿನ್ನೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತ. ಸಚ್ಚರಿತನೆ ತಾಪಾಯೇ ತಗೆ. ಸಚ್ಚರಿತನೆ ತಾಪಾಯೇ ತಗೆ. ನೀನು ಚರಿಸಿದಯ ಪಾಲಿಪೆ ಒದಕೆ. ನೀನು ಚರಿಸಿದಯ ಪಾಲಿಪೆ ಒದಕೆ. ಓ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾಗಬೇಕೆಂದು ಛರಿಸಯ್ಯ. ದೇವವೈದ್ಯರೇ, ಪಾತಾಳದ ಪಣಿ ಎನ್ನುವವ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಯೋಗ ನಡೆಸಿದ. ಅರಸನನ್ನೂ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ. ಮೋಸದಿಂದ ಸೇನಾನಿ ವಿಶ್ವಲೆಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದೊಗೆದ. ನೀವೇ ದಯೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಓ ಮುನಿಪಾಲ, ಮುನಿಪನೆ ಕೇಳೀನು. ಮುನಿಪನೆ ಕೇಳೀನು. ತ್ಯಜಿಸೈ ಘನ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು. ತ್ಯಜಿಸೈ ಘನ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು. ಒದಿತೆಗೆ ಚರಣವ ಚರಣದಲ್ಲಿ ತುಡಿದರು. ಅನುವರ ಕೊದಗುತ್ತದನು ಜಲವದಿಸಲಿ. ಮುನಿಪನೆ ಕೇಳೀನು. ಓ ಮುನಿವರೇಣ್ಯ, ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಲೆಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಆಕೆಯು ದುರುಳನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆ? ಹೀಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತಿನಿತು ಭರವಸೆಯ ಬಂದು ನೋಡಿದರು. ಇತ್ತಿನಿತು ಭರವಸೆಯ ಬಂದು ನೋಡಿದರು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾಲುಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು. ಅರೆದರು ತಾವರಿಷಿಣವು.
ಈಶ್ವರನು ದಯೆತೋರಿದನು ವಿಶ್ವಲೇಗಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಅಶ್ವಭೇರುತ ತರಿದುದನು ಜನ ವಿಶ್ವಪತಿ ಸೆರೆ ಮೋಚಿಸು ವಿಶ್ವದನದಿ ಮಗನೇ, ಈಶ್ವರನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಡಮಾಡದೆ ದುಷ್ಟನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಜನಪಾಲನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸು. ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ನಿನ್ನ ವ್ರತವಾಗಲಿ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖನಾಗು. ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ. ನಿಲ್ಲಲು ಕುಳಧಮಾದಿಂದ ನಿಲ್ಲಲು ನಿಲ್ಲಲು ಕುಳಧಮ ಪ್ರತಿಶತ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯುವೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿಶತ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯುವೆ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಮೃತಿಯ ಕುಲನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲನೆ ಬೆಳೆಸೆನು ರಾಘೋಣ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಪಾಲನನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆ. ಖಳನಾದ ನಿನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಹತ್ತಿರ ಬಂತೆಂದೇ ತಿಳಿ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡದೆ ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚುವೆ. ಅನುಭವಿಸಿಯಲಿ ಮೊದಲೇ ಅನುಭವಿಸಿಯಲಿ ಮೊದಲೇ ರಣಕಣ ತಲೆ ಜಲ ಬಿಡು ಮರುಳೆ ರಣಕಣ ತಲೆ ಜಲ ಬಿಡು ಮರುಳೆ ಅರೆ ಹೊಡೆಯಲಿ ಕೋಟಣಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಏ ಮೂರ್ಖ ಹುಡುಗಿ, ಈ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಬದಲು ತಲೆ ಕಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬಾ ಮುಂದೆ, ಬಾ ಮುಂದೆ. ತೈತಾನೆ ಧನುಜ ನಿನಜ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲು ಅನಿಮಿಷರು ಸುಮ ವರ್ಷಗರೆದರು ವನಿತೆ ಸಹಜನ ಪಾಲನೊಡನೆ ಮುನಿಯು ಪೊರಮಟ್ಟ ಆ ಆ ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ಮಾಡಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. ರಾಜನ್ ಅಶ್ವಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ಅಶ್ವಿನೀಯರ ತತ್ವದ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳಾದಿಯ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳಾದಿಯ ಮಿಷ ಹೊತ್ತು ಹಲವನ್ನು ಮೀರುತ್ತಾ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆಯು ವೈದ್ಯರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿ ಮಾತದೆ ಸತ್ಯ ಜಗದಿ ಮಹಾರಾಜ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳ ಅಶ್ವಿನೀಯರ ಸಂದೇಶದ ಸಾರ ಇಷ್ಟೇ.
ಧನ ಮತ್ತಿತರ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಕೇವಲ ಸರ್ವಭೂತ ದಯೆ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆಯ ಹೊರತಾದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೈದ್ಯಕೀಯವು ಬಲಿಯಾಗಕೂಡದು. ನೋಡಿದೆಯಾ ಜನಪಾಲ, ವಿಶ್ವಲೆಯ ನೋವುಗಳು ನೀಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಂಟಕಪ್ರಾಯನಾದ ರಾಕ್ಷಸರ ಅಳಿವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ವೈದ್ಯ ವೈಭವವೂ ಹೌದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೋಕರಂಜಕ ಜನಪಾಲನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆ. ಶುಭವಾಗಲಿ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಳೆಯಾಗಲಿ, ಹಸಿರುಡುಗೆಯುಟ್ಟು ಈ ಧರೆನಲ್ಲಿಯಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷೋಭೆಯಿಲ್ಲದಿರಲಿ, ಜನ ಬದುಕಲೆಲ್ಲ ನಿರ್ಭಯದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆ ದಾಟಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಗಳವನೆ ಕಾಣಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕರುಣಿಸಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲೂ ನಿಳಲಾನಂದದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲೂ ನಿಳಲಾನಂದದಲ್ಲಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳು, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಪಾತ್ರಗಳು. ತೊಳೆಯ ಜೀವನ ಕಲೆಗಳು, ಈ ವಿನಮ್ರತ ನಮ್ಮರದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ನಮ್ಮರದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು. The response of the audience is proof of the amount of treat we have to the eyes, ears, and our senses today. We would like to conclude this program by doing Patra Parichaya. The name of the prasanga is Ashwini Vijaya, out of which we have selected one small prasanga called Veera Vishpala. The core of this whole prasanga, the kavi and the Arthagharike was done by Itagi Mahabaleshwara Bhatt avaru. Sir, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. I request Vaidya volunteer Panak sir and Vaidya volunteer Ravindra Rao sir to kindly felicitate him. This was Meshru's dream to do Veera Vishpala in the form of Yakshagana, and Itagi Mahabaleshwara Bhatt avaru, he had started this work with Meshru from 1999, and by coincidence, this time when we had approached for Yakshagana also, he only came for our help, so it was like Meshru and the whole right. So thank you to him.
ಸರ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ that is the background was by Bhagavatike was Vaidya volunteer Hemant Mathode. Maddale by Sambat Acharya. Chende by Manoj Acharya. ಮುಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಐಳ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿ ವೈದ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅನುಷಾ, ಫಣಿ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ವೈದ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಭಾರತಿ, ಷಠಾಸುರನಾಗಿ ವೈದ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾರಾವ್, ಮಠಾಸುರನಾಗಿ ವೈದ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ವಿವೇಕ್ ರಾವ್, ವೀರವಿಷ್ಫಲೆಯಾಗಿ ವೈದ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸಂತೋಷಿನಿ ರಾವ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರರು ದಸರಾಗಿ ವೈದ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಗಾರ್ಗಿ, ನಾಸತ್ಯರಾಗಿ ವೈದ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ತನ್ವಿತಾ, ಅಂಡ್ ಗೋಪಾಲಕ ಅಂಡ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವಂತಹವರು ವೈದ್ಯ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ದರ್ಶನ್. Prasadana team, that is the makeup team, includes Srimati Srilata Holla, Srinidhi Holla, Karthik Ravaru and Anuradha Orad. Srinidhi Holla and team have been with us from evening 4:30 as our family members. They have made sure that all of our artists are ready up to the mark and without any delay in the coordination. So thanks a lot, sir. Thank you a lot. The anchor of the whole theme and guidance. Idyaradu, for everything it is important. The anchor, one who got all volunteers ready. All of them are doing it for the first time. So within a span of 30 days, practicing 3 hours every day, they got ready because of Vaidya volunteer Hemant Mathode. And the guidance and the father kind of care was always given by Vaidya volunteer Raghavendra Rao sir. Sir, please come on the stage, please sir. Along with Raghavendra Rao sir, care was also guidance by Vaidya volunteer Suchitra ma'am. Ma'am, please Nani on stage. This day could not be better because every day when Maestro was there, it would always end with a katha, and we are ending it with Yakshagana, so that's the best thing about today. And this is possible by Mangalore Study Circle team, so big round of applause for their efforts. That's superb. Thank you, entire volunteers team. We are proud of you, and I'm sure Maestro is also proud of you. Thank you so much. And our Dr. Jayaprakash Narayan sir, our president, was overwhelmed by the whole presentation. He wants to gift each one of them, so please come. Bye, sir.
a long awaited dream. I still remember the day in 1999 when actually Vishnu had written the script of this Yakshagana to take help and bring it into a form of Yakshagana. We had gone in search of Sri Mahabaleshwar Bhatt to Itigi, his own place, and I'm so happy that that source which actually he had believed in, and he always would say we have to meet him again so that we have to finalize that, and actually the grace of Ashwini Kumaras, it same happened with the same source, and the dream also included that we Vaidyas alone should do it, and it happened today. So a very, very happy thank especially to Shri Bhattji, Raghavendra Rao, our own Raghavendra Rao, and of course Hemant and the entire team. I call upon volunteers shall close today's activities by Ashwini. Please come over to the stage, volunteers. Quick. ಜಯವಶ್ವಿನಿಯರಿಗೆ ಜಯವು ಮಂಗಲವೋ ನೊಂದವರನುವಿಗೆ ಕಳವಕಾಯಕ ದೈವ ಮಂತ್ರದಾಸವು ಮೊಗಲಿ ಪುಣ್ಯ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವ ತತ್ಪರತೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಹೃದಯದೊಳು ವಾಯು ನೆಲ ಜಲಪಥನೆ ಸಂಚರಿಪ ಸ್ವಾಸ್ಥಿರತ ವಾಯು ನೆಲ ಜಲಪಥನೆ ಸಂಚರಿಪ ಸ್ವಾಸ್ಥಿರತ ಕಾಯುವುದು ಹಗಲಿರುಳು ತಂಗಾಳಿಯಂದು ಒಯ್ಯುವವು ಪರಿಕರದ ಭಾರಕತ್ತೆಗಳೆರಡು ಒಯ್ಯುವವು ಪರಿಕರದ ಭಾರಗತೆಗಳೆರಡು ಹಯವು ಮಿಂಚಿನ ಪರದೆ ಗುರಿಯ ಸೇರೆ ಹಯವು ಮಿಂಚಿನ ಪರದೆ ಗುರಿಯ ಸೇರೆ ಜಯವಶ್ವಿನಿಯರಿಗೆ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ ಜೀವಂತ ಬುದ್ಧ ಕುಶಲಿಗನಾದ ಗೆಗಳಾದ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೀದ ವಿಶ್ವರಯೂಗ ಬಿದ್ದ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಎತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹರಸಿ ಬಿದ್ದ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಎತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹರಸಿ ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ತೆರೆಯ ಮನೆಗೆ ಸುರಿವಾ ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ತೆರೆಯ ಮನೆಗೆ ಸುರಿವಾ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಅರ್ಪಣೆಯಾದುದು ರಸ ಸಂದರ್ಪಣೆಯಾದುದು ಸಹೃದಯ ಪದಗಳು ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಿಗದನುಭೂತಿಯ ನಿರ್ಪಡಿಸಿರುವ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಿಗದನುಭೂತಿಯ ನಿರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ ನಮನವು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ
Hari Om. Good night, everyone. Have a sound sleep. See you all tomorrow again by 7:30 for breakfast. Thank you.